کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان کی شان میں وہ نالی کے گندے کیڑے اپنی گندی زبان سے بکواس کریں۔ ان کی کیا حیثیت؟ حضرت عثمان کی حیا فرشتے کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام صحابہ بھی کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، جو حیا والا ہوگا وہی حضرت عثمان کی حیا کرے گا۔ بے حیا کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضرت عثمان کی حیا کرے، کیونکہ وہ خود بے حیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، آج جمعۃ المبارک کے بابرکت خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور 2 احادیثیں بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت اور 2 احادیث کا صحیح طرح سمجھانے اور آپ دوستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے سمجھانے کے بعد ہمیں آپ کو بلکہ جمی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا جمعہ بہت اہم ہے۔ اس جمعے میں جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شان حضرت عثمان غنی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تو تمام مسلمان واقف ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو، آج حضرت عثمان کا موضوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ ملعونوں نے حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ان گستاخوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، ان گستاخوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے۔ حضرت عثمان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کوئی عام انسان نہ تھے، بلکہ حضرت عثمان ایسے انسان تھے جن کو اللہ نے اس دنیا میں ایسے اعزازات کے ساتھ نوازا جو ان سے پہلے نہ ہی وہ کسی کو اعزازات عطا کیے تھے، نہ حضرت عثمان کے بعد کسی کے لیے ایسے اعزاز ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام مسلمان واقف ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی۔ عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ ایسی رشتہ داری تھی کہ والدہ کے نسبت سے بھی وہ نبی کے رشتہ دار تھے، والد کی نسبت سے بھی وہ نبی کے رشتہ دار تھے۔ کیسے؟ عزیز دوستو، جو حضرت عثمان کے پردادا تھے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پردادا، جن کا نام عبد الشمس تھا، ان کی اولاد تھی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا تھا امیہ، دوسرا بیٹا تھا ہاشم۔ امیہ کی جب اولاد چلی، ان کی اولاد سے حضرت عثمان پیدا ہوئے، اور جو ہاشم کی اولاد چلی، ان کی اولاد سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح جو میرے نبی کا پردادا تھا عبد الشمس، تو اسی طرح حضرت عثمان کا بھی پردادا تھا عبد الشمس۔ اور میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان کی رشتہ داری نبی کے ساتھ والدہ کی نسبت سے بھی تھی کہ جو نبی کی پھوپھی تھی حضرت عبداللہ کی بہن، اس کا نام تھا بیضا۔ اس بیضا کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کا نام تھا اروا۔ اروا کا جو بیٹا تھا وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پتہ لگا کہ جو نبی کی پھوپھی تھی، رشتے میں جو نبی کی پھوپھی تھی، وہ حضرت عثمان کی نانی بنی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ مناسبت قائم کی کہ حضرت عثمان کا رشتہ نبی کے ساتھ دونوں باپ کی طرف سے بھی ملا دیا، ماں کی طرف سے بھی ملا دیا۔ عزیز دوستو، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک ایسا اعزاز عطا کیا جو دنیا میں حضرت عثمان سے پہلے کسی کو وہ اعزاز نہ ملا۔ سب سے بڑا اعزاز، 3 اعزاز ایسے عطا کیے، تو ان میں سے سب سے بڑا اعزاز یہ تھا، پہلا اعزاز کہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح میں آئیں۔
یکے بعد دیگر نکاح میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کروا دیا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عثمان افسودہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افسودی دیکھ کر فرمایا اے عثمان غمگین نہ ہو، مجھ کو رسول اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر میں آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنی محبت، یہ اعزاز حضرت عثمان کو ملا کہ نبی کی 2 بیٹیاں خاتم النبیین، جو پوری کائنات کے سردار نبی، جو اللہ کے محبوب نبی، نبیوں کے سردار نبی، ان کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں، اور تبھی تو حضرت عثمان کو ذوالنورین کا لقب ملا، یعنی 2 نور جیسی بیٹیاں جن کے نکاح میں آئی اس کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگر میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ نبی یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اے عثمان، مجھ سے بہتر آپ کو سسر کوئی نہیں اور آپ سے بہتر مجھ کو داماد کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں جا کر عمرہ ادا کروں، تو جب عمرے کی ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے سوچی، فرمایا کہ ان کافروں کے پاس یہ پیغام بھیج دیں۔ اس وقت مکہ میں کفار کا قبضہ تھا اور مکہ کے جو کفاروں کے سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ان کو پیغام بھیج دیں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم یہاں عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا ہم یہاں عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ پیغام بھیجنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو منتخب کرنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر آپ جاؤ اور مکہ میں جا کر، ابھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، صحابہ اور حضور کی جماعت صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، فرمایا کہ عمر آپ جا کے کافروں کو اطلاع کرو کہ ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ میں، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے، ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میں اگر جاؤں گا تو کافر میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ میں کافروں کی نہیں برداشت کرتا، کفار مجھے نہیں برداشت کرتے، لہٰذا کیوں نہ میں آپ کو ایسے انسان بتاؤں کہ جو کفار کے پاس جائے، کفار بھی اس کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جس کا کافر بھی احترام کریں، دشمن بھی احترام کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجئے، اس لیے کہ جب حضرت عثمان مکہ میں جائیں گے تو کفار بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ فیصلہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منتخب کیا، اپنا سفیر بنایا اور مکہ کی طرف روانہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، کتنے بڑے اعزاز و فخر کی بات ہے، کوئی بندہ جب سفیر بنتا ہے، کوئی بندہ پاکستان کا سفیر بنے، سفیر مقصد کہ اس ملک، اس قوم کی عزت بن کے جا رہا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کا سفیر بنتا ہے وہ پاکستان کی عزت ہوتا ہے، کوئی ہندوستان کا سفیر بنے ہندوستان کی عزت ہوتا ہے، کوئی امریکہ کا سفیر بنے امریکہ کی عزت ہوتا ہے، کوئی عیسائیوں کا سفیر بنے عیسائیوں کی عزت، کوئی یہودیوں کا سفیر بنے یہودیوں کی عزت۔ لیکن قربان جاؤں اس حضرت عثمان پر جو سفیر بنا، محمد کا سفیر بنا، اسلام کا سفیر بنا، دین اسلام کے لیے محمد کے حکم پہ سفیر بن کے جب مکہ میں گیا اور کفار سے کہا کہ ہم آئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گئے ہیں، حضور کی پوری جماعت ہے، رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت دیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ابو سفیان نے کہا اے عثمان، آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ یہاں مکہ میں طواف کریں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ یہاں عمرہ ادا کریں، منع نہیں کریں گے، آپ یہاں صفا مروہ کریں، منع نہیں کریں گے، لیکن اے عثمان، آپ کے رسول اللہ کو اور صحابہ کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے بغیر میں اس کعبے کا طواف کر کے عمرہ نہیں کر سکتا، صفا مروہ نہیں کر سکتا، جب تک رسول اللہ بھی میرے ساتھ موجود نہ ہو۔ میرا عزیز دوستو، اسی اسنا میں توجہ کرنا، حضرت عثمان کا مقام بتا رہا ہوں، اسی اسنا میں کفار نے ایک بات مشہور کر دی، انہو عثمان قد قتل، بے شک کہ عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ افواہ غلط پھیلا دی، اور یہ افواہ پھیلائی، یہ اتنی دور تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ لگا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے خیمے سے اور ایک درخت کے نیچے آگے کھڑے ہوئے اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا کہ آؤ سارے صحابہ جمع ہو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से हाथ पर बैयत ली। तमाम सहाबा किराम उस दरख्त के नीचे जमा हुए और आकर रसूलुल्लाह से बैयत ले रहे हैं। उनमें तमाम बड़े बड़े सहाबा किराम भी मौजूद, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबा भी बैयत ले रहे हैं। उनको ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे बैयत करते हैं कि हम कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। देखिए इफ़्वा गलत थी, लेकिन सहाबा की आपस में मोहब्बत देखिए, बहुत अहम वाक़या है। तवज्जो करना अजीज दोस्तों कि हम यहाँ से हजरत उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। सिद्दीक अकबर ने भी बैयत की, हजरत उमर फारूक आए, हजरत उमर फारूक ने भी बैयत की कि हम कट सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इतने में हजरत अली आए, हजरत अली ने भी बैयत की, फरमाया कि हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन हजरत उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। 1400 सहाबा किराम ने हुजूर के हाथ पे बैयत की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बियदीहिल युमना हाज़ा यदुल उस्मान, अब ये जो मेरा दायां हाथ है ये हजरत उस्मान का हाथ है। फसरबा बिहा अला यदीही, हुजूर ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखा और हुजूर ने अपने हाथ से हजरत उस्मान के लिए बैयत की और हुजूर ने फरमाया वकाल हाज़िही ले उस्मान, हुजूर ने फरमाया कि ये सारी बैयत ली गई है हजरत उस्मान की वजह से कि हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, लेकिन उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जब अल्लाह ने इस मंजर को देखा, तवज्जो करना, अल्लाह ने इस मंजर को देखा, अल्लाह ने इस मंजर को महफूज करने के लिए, हालांकि अल्लाह तो गैब का इल्म जानते हैं, अल्लाह तो जानते थे कि उस्मान शहीद नहीं हुए, लेकिन इस मंजर को ऐसा खूबसूरत मंजर था कि सहाबा की मोहब्बत, ये हजरत अली की भी मोहब्बत। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने इस मंजर को देखकर इस मंजर को यूं महफूज किया कि क़यामत तक आने वाले इंसान को ये मंजर याद रहे, और ये मंजर मैं उनको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया, वही नाजिल कर दी कि मेरे जिब्रील जाके मेरे प्यारे महबूब को बता दे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कि तुम्हारे हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है, तुम्हारे हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये मैंने मंजर इसलिए महफूज किया, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को पता लग जाए कि हजरत उस्मान से सहाबा की भी मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत थी, मलाइक की भी मोहब्बत थी, खुद अल्लाह की भी मोहब्बत थी। इतना बड़ा एजाज कि अल्लाह पाक ने इस चीज को महफूज कर लिया। महफूज करने के बाद फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु, अब जिन्हों सहाबा कराम ने हजरत उस्मान के लिए बैयत की उनको फायदा ये हुआ कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और कुरान नाजिल कर दिया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, कि जिन लोगों ने इस दरख्त के नीचे बैयत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उन सब से राजी हो गया हूँ। और यह भी फरमाया वो आलिमा माफी कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों को भी जानते थे। अजीज दोस्तों, यानी अल्लाह जानते थे कि वो जाहिरी तौर पर भी हजरत उस्मान से मोहब्बत का दावा करते हैं और अंदर दिल में भी दिली तौर से भी हजरत उस्मान से मोहब्बत का दावा करते हैं। यानी हजरत अली को भी दिली तौर से हजरत उस्मान को साथ मोहब्बत थी। तभी तो अल्लाह फरमा रहे हैं वो आलिमा माफी कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों को भी जांचा कि दिलों में भी उनके, अल्लाह ने देखा कि वो दिली तौर से भी हजरत उस्मान के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन आज का कोई मलऊन, आज का कोई काफिर ये कहे कि हजरत अली को तो सिर्फ जाहिरन मोहब्बत थी, दिली तौर से मोहब्बत नहीं थी, तो मैं उस लानती को ये कहूंगा कि लानती तू तो झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये हजरत उस्मान का मकाम है कि हजरत अली जैसे सहाबी भी जाहिरी तौर पर मोहब्बत करते हैं और बातनी तौर पर भी दिली तौर से मोहब्बत करते हैं। ये ऐसा एजाज अल्लाह ने दुनिया में किसी को अता ना किया, हजरत उस्मान के सिवा दुनिया में कोई इस एजाज का सानी ना बना। तीसरा एजाज जो अल्लाह ने हजरत उस्मान को अता किया वो ये था कि जब गज़वा तबूक का मौका था, हुजूर ने ऐलान किया कि बहुत सख्त जंग है, बहुत सख्त गज़वा है, कि काफिरों की तादाद, उसमें ईसाई रूमियों की तादाद 2,50,000 और मुसलमानों की तादाद 30,000 मुसलमान, और वो भी गुर्बत की हालत में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई चंदा जमा करो, गज़वा तबूक आ रहा है, हमने तबूक में जंग का इरादा किया है, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही है। तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये वही तो गज़वा है जिसमें शायर कहता है कि हुजूर के इशारे पर, हुजूर के हुक्म पर तमाम सहाबा कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसी ने सुलुस ला दिया तो किसी ने निस्फे घर दिया। मैं कुर्बान जाऊं आयशा के बाप पर कि जिन्होंने नबी के हुक्म पर सब कुछ लाकर धर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी के हुक्म पर सारे घर का सामान ले आए, हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत उमर आए, अपने घर का आधा सामान लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर ने ऐलान किया जंग में और भी हमें जरूरत पड़ेगी। हजरत उस्मान खड़े हुए, हजरत उस्मान ने हुजूर से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में 200 ऊंट राशन के भरे हुए, गले से भरे हुए, अनाज से भरे हुए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
200 ऊँट हुजूर की खिदमत में पेश कर दिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे अजीज दोस्तों, 200 ऊँट, हुजूर ने फरमाया कि उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तू जन्नत कमा गया, उस्मान तू जन्नती है। हजरत उस्मान बैठ गए। फिर हुजूर ने ऐलान किया, फिर हजरत उस्मान खड़े हुए। हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं 300 ऊँट और देता हूँ जो गले से भरे हुए होंगे, सामान राशन से भरे हुए होंगे, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 500 ऊँट हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो हजरत उस्मान फिर खड़े हुए। हजरत उस्मान ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में 200 और ऊँट देता हूँ। फिर खड़े हुए। 200 और ऊँट, यानी 900 ऊँट हुजूर की खिदमत में गले से भरे हुए मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उस्मान की ये सखावत देखी, आपने फरमाया, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरे अजीज दोस्तों। हजरत उस्मान घर गए और घर जाके 1000 अशरफियाँ हुजूर की खिदमत में लाके पेश की। और उलमा फरमाते हैं कि उन अशरफियों की मालियत उन 900 ऊँटों से भी ज्यादा थी और हुजूर की खिदमत में पेश की। तो अल्लाह ने हजरत उस्मान का ये सदका कबूल भी किया और अल्लाह भी खुश इतने हुए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि आप हजरत उस्मान को ये पैगाम दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया कि उस्मान, आपका ये सदका अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया कि अगर आज के बाद हजरत उस्मान से कोई गलती भी हो जाती है तब भी अल्लाह पाक उसको नेकी बना देंगे। कितनी बड़ी अजमत, कितना बड़ा एजाज मिला कि अगर कोई गलती भी हो जाती है अल्लाह उसको नेकी बना देंगे हजरत उस्मान के लिए। और जन्नत की बशारत दुनिया में ही मिल रही है मेरे अजीज दोस्तों। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान की शान में फरमाया, लिकुल्ली नबिय्युन रफीक व रफीक फी जन्नत उस्मान, कि हर नबी का कोई ना कोई जन्नत में रफीक होगा। मेरा रफीक जो जन्नत में होगा वो हजरत उस्मान होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, हजरत आयशा से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत बयान कर रहा हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले उस्मान अला अस्तही मिन रजलिन यस्तही मिनहुल मलाइका, कि मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। कि एक मर्तबा का वाकया है। ये वाकया कुछ यूं है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे टेक लगाकर। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर इसी तरह बैठे हैं। फिर हजरत उमर फारूक आए, हुजूर इसी तरह बैठे हैं, सीधे नहीं हुए। लेकिन जब हजरत उस्मान आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और हजरत उस्मान का हया किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खत्म हो गई, सहाबा चले गए। हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा आए अबू बकर, आप इसी तरह बैठे रहे, फिर उमर आए इसी तरह बैठे रहे, लेकिन जब उस्मान आए आपने हजरत उस्मान से हया की, सही होकर बैठ गए, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, ये वो हजरत उस्मान थे कि जिनसे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, जिनसे नबी भी हया करते हैं, जिनसे पैगंबर के सहाबा भी हया करते हैं, जिनसे पीर फकीर कुतुब औलिया तमाम हया करते हैं। और जो मोमिन होंगे, हक पर होंगे, अहले हक वाले हजरत उस्मान का हया करते हैं। मैं कहता हूँ, मुझे कहने दीजिए, अगर जो हया नहीं करता वो खुद बेहया होता है। इसीलिए कि हजरत उस्मान ऐसे हया के पेकर थे कि खुद भी हया वाले थे, दुनिया वाले भी उसकी हया करते हैं, खुद भी हया वाले इतने थे। रिवायात में आता है कि कभी भी नामहरम की तरफ नजर उठाकर ना देखी, और दुनिया वाले भी हजरत उस्मान की हया करते थे और आसमान वाले भी हजरत उस्मान की हया करते थे मेरे अजीज दोस्तों। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठ के अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप हासिल करने के लिए हजरत उस्मान की शान में वो नाली के गंदे कीड़े अपनी गंदी जुबान से बकवास करें। उनकी क्या हैसियत? हजरत उस्मान की हया फरिश्ते करते हैं, नबी भी करते हैं और इसी तरह तमाम सहाबा भी करते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, जो हया वाला होगा वो ही हजरत उस्मान की हया करेगा। बेहया को ये जेब नहीं देता कि वो हजरत उस्मान की हया करे, क्योंकि वो खुद बेहया होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक ने इसी तरह हजरत उस्मान को बहुत से एजाज़ात से नवाजा है, बहुत से वाक़ये हैं। टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको आइंदा ज़िंदगी रही तो हजरत उस्मान की जो शहादत का वाक़या था, 18 ज़ुल्हज को जो शहीद हुए थे ज़ुल्हज के महीने में, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो मुफस्सिल आपको उनकी शहादत का वाक़या भी सुनाऊंगा। कहने का मकसद ये है, एक ही हमारा ऐलान है कि ऐसी शख्सियत पर तानो तिशन बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। वो नाली के गंदों कीड़ों से मेरा एक ही सवाल है कि आप लोग पहले खुद सही हो जाओ, खुद दुरुस्त हो जाओ। इन सहाबा का मकाम बहुत ऊंचा है। नबी ने इनके बारे में फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। सारे सहाबा सितारों के मानिंद है। जो बंदा जिस भी सहाबा की इक्तदा करेगा वो हिदायत याफ्ता होगा।
تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، اور آپ نے سنا ہے کہ تمام صحابہ کی آپس میں محبتیں بھی تھیں، ظاہراً بھی محبت تھی، باطناً بھی محبت تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عثمان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت عثمان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمیں بھی حضرت عثمان کی طرح نماز میں عادی بنائے، قرآن سے عشق کرنے والا بنائے، ہمیں بھی حضرت عثمان کی طرح نڈر و بہادر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی سنت پڑھ لے بھائی۔